And get you more of what Uddhav Thackeray is saying. Remember, in Palghar there was a horrific attack which was recorded when there were two sadhus who were linked to the Guna Akhada were lynched along with their driver as they were travelling from Mumbai to Surat. Midway through, however, they were stopped, they were dragged down. We have very horrific visuals which are caught on camera. Of course, viewer discretion is advised. We are not even showing you some of the very gory visuals which are coming in. But what is appalling is the way that policemen were reduced to mute spectators. Policemen did come to try and rescue these three people. However, they too were under attack. Some of the policemen were also attacked by the frenzied mob. The mob allegedly believed that this is a gang of child lifters, which is why this attack was orchestrated in the first place. Let me go across to Arunil. Arunil, can you tell us what it is that Uddhav is saying, considering he as well as his government have been against certain... In fact, if you can tell us what Uddhav Thackeray is saying right now, Arunil. आणि म्हणून मला असं वाटतं ही जी काही बंधन आहेत त्यातली शिथिलता ही शिथिलता आहे. आपण पूर्ण बंधन मुक्त झालेलो नाही आहोत आणि ते केवळ आणि केवळ आपल्यासाठी आहे. आज मी पुन्हा एकदा आपल्या समोर आलेलो आहे. याचं कारण असं की गेले जवळपास महिनाभर हिशोबात बोलायचं झालं तर आज महाराष्ट्रामध्ये पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर 6 आठवडे पूर्ण होत आहेत. या 6 आठवड्यामध्ये आणि जिद्दीने नाईलाज म्हणून घरामध्ये बसलात. तसेच सगळे आपले डॉक्टर्स, साफसफाई करणारे कर्मचारी, महसूल यंत्रणा सगळेच हे अत्यंत तणावाखाली मेहनत करतायत. मग कुठे गर्दीला थोपवणं, कुठे आपली अन्नधान्याची जी काही साखळी आहे ती सुरळीत चालू ठेवणं, या सगळ्या गोष्टी आपण करतो. मी पुन्हा म्हणजे एका गोष्टीची कोरोना विरुद्ध युद्ध ही आजची आपली प्राथमिकता आहे. आणि हे करत असताना काही गोष्टी अशा घडतात की त्या लांछनास्पद आहेत. काल दुपारनंतर अचानक सगळीकडे बातमी झाली. While we are taking all the measures, some incidents that happen that are extremely shameful. Well, in fact, let's get you some reactions which are coming in. Devendra Fadnavis has also attacked the Uddhav Thackeray government, saying that whatever has been done is inadequate and justice must be assured. But before that, let me go across to Arunil, who is joining us. Arunil, Uddhav Thackeray says that he is going to ensure that there is justice. Action has been taken. Can you tell us what has happened so far? Well, we'll try and reconnect with Arunil. Remember, Uddhav Thackeray government has already taken into custody about 110 people, out of which there are about 9 juveniles as well. In addition to that, 2 police officials, one a sub-inspector and one was an inspector, who have been suspended for dereliction of duty. Remember, this is important because the opposition parties led by Devendra Fadnavis has been criticizing the Aghadi government, especially the inaction of the police. Let me go across to Arunil. Arunil, cornered by the opposition parties, it seems Uddhav Thackeray forced to come out and give a clarification about no inaction on his part. साधारणतः 110 किलोमीटर अंतरावरती जिथे दादरा नगर हवेली वगैरे जो केंद्रशासित प्रदेश आहे त्या सीमेच्या जवळ हे घडलं. काय घडलं नेमकं? लॉकडाऊन आहे सगळीकडे. जो तो कुठे ना कुठेतरी जाऊ इच्छितो पण जाता येत नाही. आणि अशा परिस्थितीत हे 2 जे साधू होते ते सरळ मार्गाने आपण जाऊ शकणार नाही म्हणून एका दुर्गम भागातून जात होते जिथे गडचिंचली नावाचे गाव आहे. गडचिंचली गाव, these 3 people had passes. They had to take the main road, the expressway, the Ahmedabad highway. Why did they get into the tribal area? त्यांना सांगू इच्छितो की आपला हा लॉकडाऊन उठवल्यानंतर मुद्दामून गडचिंचली गावात जाऊन बघा हे गाव नेमकं कुठे आहे. पालघर हे गाव कुठे आहे? Reporters and the media personnel, after the lockdown is lifted, go to this locality. Exactly where is this? It is not reachable by road. तो जो काय सगळा केंद्रशासित भाग आहे त्याची ही हद्द तिथून सुरू होते. त्यावेळेला असं झालं की हे 2 जण हे गुजरातमध्ये चालले होते. दादरा नगर हवेली त्या बॉर्डरवरती त्यांना अडवलं गेलं
अडवल्यानंतर त्यांना परत पाठवलं गेलं आणि परतत असताना हा जो काय सगळा परिसर आहे, हा परिसर हा अत्यंत मी म्हटलं तसं दुर्गम आहे. तिथे गैरसमजुतीने locality in Dadra Nagar Haveli is extremely sensitive. It is isolated. पण हा जो परिसर आहे, मग आता मला ह्याच्यात दुसरं कोणत्याही नाही, पण समजा या काळामध्ये आपण सगळ्यांनीच जर का माणुसकी पाळली, अगदी दादरा नगर हवेली जिथे त्यांना अडवलं गेलं तिथे त्यांना अडवून रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी जर का महाराष्ट्र सरकारकडे चौकशी केली गेली असती किंवा special passes, yet they were stopped at the border of Dadra Nagar Haveli. Why were they stopped? प्रवेश नाकारला गेला, तिथून त्यांना परत पाठवलं गेलं आणि परतत असताना तो जो परिसर आहे, मग त्याची सीमा ठीक आहे, महाराष्ट्राची सीमा आहे, त्या केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा आहे, त्या परिसरात गेले काही दिवस अशी एक अफवा आहे की इथे चोर फिरतायत आणि मुद्दामून आपल्याला सांगतो की हे गडचिंचली जे गाव आहे, त्या गावात आपल्या पोलिसांना सुद्धा तिथे जर का नीट रस्त्याने जायचं असेल तर दादरा नगर हवेली तिथून यावं लागतं आणि त्यावेळेला तिथे येत असताना पोलिसांच्या गाडीवरती पलीकडच्या भागात, म्हणजे आपल्या हद्दीत नाही, पलीकडच्या भागात त्या गाडीवरती सुद्धा हल्ला झाला होता. एकूण काय की ही जेव्हा घटना घडली तेव्हा पोलिसांच्या समोर हल्ला झाला, त्यांच्या ड्रायव्हरला सुद्धा अत्यंत निर्गुणपणाने मारलं. मग काय झालं? साधूंची हत्या. क्यों आप चुप बैठे हो? चुप बीप कोई बैठा नाहीये. ही जेव्हा घटना घडली रात्री 12-12:30 वाजता, म्हणजे आपण एक 8 दिवसापूर्वी सगळ्यांनी ब्लॅकआउट केला होता. मोदीजींनी सांगितलं की ब्लॅकआउट करा आणि त्या मेणबत्त्या आणि पणत्या हे करा. कसा काळोख झाला होता शहरामध्ये? आपण रात्रीचे डोळे मिटले तरी कदाचित आपल्याला दिसू शकतो एवढा साधारणतः उजेड असतो, पण या निर्जन आणि दुर्गम परिसरात अगदी हे सगळं घडत असताना पोलिसांना सोबत घेऊन गेले. ताबडतोब बंदोबस्ताचे पोलीस तिकडे लागले आणि पहाटे 5 वाजल्यापासून काळोखामध्ये तिथल्या जंगलात आरोपींचा शोध सुरू केला. आरोपींचा शोध सुरू केला गेला. 16 तारखेला रात्री घडलं. In the nearby forest area, it was extremely difficult for the cops as well. आरोपी पकडले गेले जे आज तुरुंगात आहेत. जाऊन बघू शकता. More than 100 accused are in the jail right now. नंतर 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी त्यांना मिळालेली आहे. मुख्य म्हणजे ह्यातले 5 जे मुख्य आरोपी आहेत त्याच तुरुंगात आहेत. पुलिस सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं. वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए. ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं. याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही. एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेलं आहे आणि अतुल कुलकर्णी हे जे आपले एक चांगला अधिकारी आपला DG CID क्राईम, त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे. एक तर हा सगळा शोधच CID क्राईम दिलेला आहे. Senior CID officer, 2 police officers from Palghar have been suspended. की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे. याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही. कोणी तिकडे धर्मामध्ये आग लावण्याचं कारण. मी अत्यंत नम्रपणाने आणि आत्मविश्वासाने सांगतोय, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जे कोणी जबाबदार आहेत त्यातले जवळपास सगळे 100च्या वरती हे तुरुंगात आहेत. 9 अल्पवयीन मुलं आहेत. No religion related to this. आणि आणखीन काही लोक जे फरार आहेत, आजूबाजूच्या जंगलामध्ये लपलेत, काही आपल्या बाजूला असतील, काही दादरा नगर हवेलीत गेले असतील. या सगळ्यांना in the nearby jungles. Efforts have been made by the police to trap them. म्हणून उगाचच आदळापट करण्यात कारण नाहीये. मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है. ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं. ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है. एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है
आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नाही, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाही आहे। अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या। म्हटलं काळजी घेतलेली। काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता, त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो सहन केला जाणार नाही। कारण काही असतील, महाराष्ट्रामध्ये तो सहन केला जाणार नाही। जसा पूर्वी 5 वर्षामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी धुळे, चंद्रपूर वगैरे इथे तो घडला असेल नसेल, त्या कारणात मी जाऊ इच्छित नाही। पण आज तर मी तुम्हाला वचन देतोय की याच्यात जे कोणी गुन्हेगार असतील, जे कोणी आरोपी असतील, त्यांनी हत्या तर केलेलीच आहे आणि पोलिसांवरती सुद्धा हल्ले आहे, ते हल्लेखोर सुटणार नाहीत, सुटू शकत नाही, अजिबात सुटू शकत नाही। आणि म्हणून जो विश्वास तुम्ही आपल्या सरकारवरती दाखवतात, महाराष्ट्र सरकारवरती दाखवतात, हेच आमचं बळ आहे। आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है आणि त्या हिमतीवरती, या बळावरती जसं हे कोरोनाचं युद्ध आपण जिंकलं, तसं हे गुंडागिरी आणि ह्या जे काही दंगे धोपे करणारे आणि खास करून सोशल मीडियावरून आग लावणारे जे लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी अमित शहाना सांगितलेलं आहे की हा जो काय सोशल मीडिया आणि जो काय आगी लावण्याचं काम करणारी जी लोक आहेत, त्यांचा तुम्ही शोध घ्या, आम्ही शोध घेतो। कारण प्रत्यक्ष एक होतं आणि आगी लावणारे आणि अमित शहाशी मी बोललोय, राज्य सरकारला पण सूचना दिलेल्या आहेत, कृपा करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका। जे कोणी याच्यात गुन्हेगार आहेत, आरोपी आहेत, ते आपल्या तुरुंगात आहेत, त्यांच्यावरती आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कडक शिक्षाही होणारच, कोणी याच्यातनं सुटणार नाही। धन्यवाद। Nobody will be spared. Action will be taken against everybody. Well, of course, Uddhav Thackeray, they're coming out and saying all possible stern action has been taken. 2 ASIs as well as one sub-inspector have also been suspended. Over 100 are in custody. Very strongly, he has said that there should be no communalization of this attack. It has nothing to do with Hindu-Muslim. Well, this continues to be our top focus story right here on Times Now. With that, a short break. But before that, let's tell you